सब तो पहला जी महाराजा दलीप सिंह मैमोरीअल पहुँचने ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सामने तस्वीर जिहड़ी तुसीं वेख रहे हो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी है, जिन्हां ने पंजाब ते 40 साल राज किया है। उस समय का पंजाब दिल्ली तो लैके तिब्बत तक, काबल तो लैके कंधार तक, जम्मू कश्मीर विच, पाकिस्तान विच, अफगानिस्तान विच, लाहौर इन्हां दी राजधानी सी। 5 दरियावां दी धरती ते महाराजा रणजीत सिंह ने राज किया है। सारे धर्मां दा बराबर सत्कार किया है, किसी नूं भी किस तरह की कोई दिक्कत नहीं आउण दित्ती। 1839 दे विच महाराजा रणजीत सिंह जी अकाल चलाना कर गए। इन्हां तो बाद इन्हां दे वड्डे बेटे महाराजा खड़क सिंह नूं राजगद्दी ते बिठाया गया। महाराजा खड़क सिंह तो बाद उन्हां दा बेटा कंवर नौ निहाल सिंह, उन्हां तो बाद उन्हां दी माता महाराणी चंद कौर, महाराणी चंद कौर तो बाद महाराजा शेर सिंह ने राज किया है। लेकिन 4 कुछ साल के छोटे ਜਿਹੇ अरसे दौरान घरेलू खाना जंगी का शिकार हुए डोगरिਆਂ ने एक दूसरे का कतल कर दिता। फिर 15 सितंबर 1843 ईस्वी ਨੂੰ महाराजा दलीप सिंह जो उस वक्त सिर्फ 5 साल के सी, इन्हां ਨੂੰ लाहौर दरबार का वारस लाया गया। ये महाराजा रणजीत सिंह के लाहौर दरबार का सोने का संघासन अपने को कॉपी असली इंग्लैंड के है जी, 3 कुंटल के करीब उसका वजन प्योर गोल्ड। ये महाराजा दलीप सिंह की तलवार का नमूना 40 किलो के करीब इसका वजन है। वो तो कॉपी है नमूना। ये तस्वीर महाराजा दलीप सिंह की 14 साल की उम्र के 1852 के जार्ज वीची द्वारा मसूरी विखे तैयार की गई। गल दे विच महाराणी विक्टोरिया का लॉकट, ये लॉकट महाराणी विक्टोरिया ने महाराजा रणजीत सिंह ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, क्योंकि वो महाराजा रणजीत सिंह के सिख राज तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित सी कि अनपढ़ होने के बावजूद भी उन्होंने एडा वड्डा सिख राज स्थापित किया है। इसलिए उन्होंने अपना गिफ्ट महाराजा रणजीत सिंह को भेजा है। महाराजा रणजीत सिंह ने इस लॉकट को महाराजा दलीप सिंह के छोटे होंदे गल दे विच पाया है, जो इन्हें सारी उम्र अपने गल दे विच पा के रखे। ये तस्वीर महाराणी जिंदा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की सब तो छोटी पत्नी और महाराजा दलीप सिंह की माता, ये भी शेरे पंजाब वर्गी बहादुर हुई है। अंग्रेज मरदे दम तक इन्हों तो डरते रहे नहीं। महाराणी जिंदा ने महाराजा दलीप सिंह को छोटे होंदियां सिंह सजाया है। इन्हों सिख इतिहास बारे, श्री गुरु ग्रंथ साहब बारे पूर्ण रूप से जानकारी दी। महाराणी जिंदा ने शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह मां की राज भाग चलाया, लेकिन डोगरा ने सरना गद्दारी की। गुलाब सिंह डोगरा, लाल सिंह ते तेज सिंह मिसरोरा ने 1845-46 के महाराणी जिंदा तो पूछे बिना ही खालसा फौज को गुमराह करके मुदकी ते सभरावां विखे अंग्रेज़ों उत्ते हमला करवा दिता है। लेकिन साडी खालसा फौज फिर भी जित रही सी, पर डोगरिਆਂ ने गद्दारी करदिआं अपनी फौज पिछे खिंच ली। खालसा फौज को बरूद की जगह ते सरों के गड्ढे भेज दिते, जिस करके खालसा फौज जित दी हार गई। अंग्रेज इत्थे काबज हो गए। उन्होंने 1847 के महाराणी जिंदा को सेखूपुर के किले के कैद कर दिता। उस वक्त महाराजा दलीप सिंह सिर्फ 9 साल के सी जदों इन्होंने माँ पुत को विछोड़ दिता गया। महाराजा दलीप सिंह को इस लॉगन जोड़ी के हवाले कर दिता गया, जिन्हों ने बचपन के ही महाराजा दलीप सिंह का सिख माइंड वाश करके उन्होंने ईसाई धर्म की सिक्ख्या देनी शुरू कर दी। फिर शाही खजाने के वारस भी बन गए। फिर इन्होंने 11 साल की उम्र के महाराजा दलीप सिंह तो एक अहदनामे ते साइन करवा ले कि लाहौर का जिन्ना भी कीमती खजाना है, शाही खजाना है, वो अंग्रेज़ों का हो गया। फिर 1850 के कोहे नूर का हीरा, सोने का संघासन
ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਅਸਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੀ ਤਸਵੀਰ 11 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 1849 ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਪਤ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨਾ, ਕਾਚਾ, ਲਲਿਆਣੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਦਕੀ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰਾ, ਬਸੀਆਂ 31 ਦਸੰਬਰ 1849 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ, ਲੋਟਵੱਦੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਮੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਏ। 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ 1854 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵੇੜੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਹੀਰਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰ ਉਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਨੇ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 35% ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ 1 ਰੁਪਈਆ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਲੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਲਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਕਤਿਆ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਹਿਨੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪਰਬਤ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 793 ਕੈਰਟ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 793 ਕੈਰਟ ਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਲਬਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੀਗਰ ਮਿਸਟਰ ਕੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਕੈਂਟਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 38 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਮਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਕੈਂਟਰ ਨੂੰ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ 105 ਕੈਰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਆਫ ਲੰਡਨ ਦੇ ਜਿਊਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 2.5 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬਦਰੰਗ ਜਪ ਤਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਐ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਐ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਡੌਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹਿਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। 40 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਡਨ ਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹ ਚੇਅਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਧਰ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ 17,000 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਡਨ ਸਟੇਟ ਵਸਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਬਣਾਈ, ਚਰਚਗਾਹ ਬਣਾਈ, ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਲਵੇਡਨ ਹਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰਲੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਰਨ ਵੰਸ਼ਜ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੇਖੂਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਲਕੱਤੇ ਸੰਪੈਂਸ ਹੋਟਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ 13.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲਿਆ, ਕੰਡ ਤੋਂ ਦੀ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਖੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਲਿਆ, ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗੇ, ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਰਹੇ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਰੀ 2 ਅਥਰੂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੁਲ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਗਏ, ਕਚਹਿਰੀ ਗਏ, ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਕ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਕੈਰੋਂ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੰਬਾ ਮੂਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 9 ਜੂਨ 1864 ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, 3 ਬੇਟੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ। ਹੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਜੋ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾ ਸਕਣ। ਉੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਚੱਲੇ, ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੰਬਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਲੰਡਨ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪੈਰਿਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕਥੌਕ ਰੂਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਦਾ ਜ਼ਾਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਤੀਜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1893 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵੇਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਲੌਕਟ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਵਿਕਟਰ ਰਾਈਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਐਲਬਰਟ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਨਮੂਨੀਏ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕ ਪ੍ਰੈਡੀ, ਇਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਦੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ MA ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਧਰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬੰਬਾ, ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕੈਥਰੀਨ, ਤੀਸਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੋਫੀਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬੰਬਾ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਸਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ। ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਨਾਸਕ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਮਹਾਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੋਫੀਆ ਦੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਅੰਤਮ ਆਰਾਮਗਾਹ ਇਸ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕੈਥਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਲਾਹੌਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਡਲਹੌਜੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ। 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੋਫੀਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਬੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੰਬਾ ਮੁੱਲਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਡਾ ਇਹਨਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਪਾਓਲੀਨ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਐਰਨ। ਇਹ 8 ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੀ। ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ 90 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤਮਈ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਮਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਐਸਿਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਚਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪੂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1 ਦਿਨ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ BSF ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਖੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲੀ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਵੀਰਾਨ ਕੋਠੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਬਸੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਨਟੈਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ